सोशल एडजस्टमेंट कौन देखिबा लिखिछि कि an individual is adjusted can be ascended by one social development and adaptability to the social environment कौन यार अर्थ ना गोटे व्यक्ति सोशियली एडजस्टेड कि नुहे ताहा जणा पड़े तांकर सोशल डेवलपमेंट रे ହେଲା सोशल एनवायरनमेंट सहित आडप्ट करिवार क्षमता को देखिबा माने हम देखिकी ही जानि पारंती कि से सोशियली एडजस्ट करि पारछि कि नाही सोशल एडजस्टमेंट माने कहिले कि जेते बळे गोटे व्यक्ति अन्य मानक सहित मिसिकी रहे रूल सब फॉलो करे कस्टम्स को माने ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करे सोसाइटी रे फिट हेकी ग्रुप भितरे गोटे कोन कंफर्टेबिलिटी एडजस्ट करि पारे ताको ही हमें कोन कहंती ना सोशल एडजस्टमेंट बोली कहंती जेमति कि धर गोटे कोन ना होची गोटे स्टूडेंट हैला से क्लासमेट सहित कोन ना फ्रेंडली भाबरे कथा होची क्लास रे समस्त संगरे भल भाबरे मिसुची क्लासमेट संगरे भल से कथा होची से ग्रुप वर्क रे मध्य कोन करछि ना कोऑपरेशन देखौछि कोऑपरेट करूछि टीचर्स को कथा कोन करछि ना सुनुछि स्कूल रे जहा जहा सब रूल अछि से सब को फॉलो करछि नुवा स्टूडेंट मानक सहित एडजस्ट करि पारुछि ता माने कोन यार अर्थ होछि आमे बुझिले कि होछि से पिलाटी जे होछि एते सब करूछि से सोशल डेवलपमेंट तार भलो अछि आ सोशल एनवायरनमेंट सहित से कोन करछि ना भलो भाबरे एडजस्ट करि पारुछि एटा को ही आमे कोन कहबा ना सोशल एडजस्टमेंट कहबा बुझी पारल सोशल एडजस्टमेंट बुझी पारल तो ଆଜ୍ଞା हाँ ମ୍ୟାମ୍। सोशल एडजस्टमेंट कहले माने सोसाइटी रे से केमिति कोन चलुछि केमिति रूल सब अछि रूल को केमिति फॉलो करला ट्रेडिशन को केमिति मानिला केमिति रेस्पेक्ट करला सोसाइटी रे केमिति फिट हेकी चली पारला कंफर्टेबिलिटी मेंटेन करि पारला गोटे गोटे स्कूल रे जदि गोटे पिलाटे पढुछि से केमिति पिला मानक सहित मिसुछि केमिति स्टूडेंट टीचर्स मानक सहित मिसुछि केमिति फ्रेंडली बिहेव करूछि ग्रुप वर्क केमिति करूछि कोऑपरेशन केमिति देखौछि स्कूल रो रूल केमिति फॉलो करूछि सब जिनस नुआ नुआ जतले पिला आछन तांको सहित केमिति एडजस्ट करके चली पड़छि ए सब जांक होछि कोन ना सोशल एडजस्टमेंट ओके अच्छा सेटा शॉर्ट रे गोटे कहिबी लेख सोशल एडजस्टमेंट रो लेख गुड सोशल बिहेवियर सोशल एडजस्टमेंट रे लिखिबो हैला गुड सोशल बिहेवियर प्लस ability to mix with others is equal to social adjustment good social behavior plus ability to mix with others is equal to social adjustment बुझिला लिखिल तो मैम ତାପରେ ability କଣ କହିଲେ? to लिखिबो गुड सोशल बिहेवियर plus plus ability to mix with others okay ability to mix with others is equal to social adjustment ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ आउथरे कहबी good social behavior plus ability to mix with others is equal to social adjustment इको साउंड ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି इको साउंड ହଉଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଶୁଣିବାରେ no ma'am no ma'am ନାଇଁ voice no clear ma'am। ହଁ ହଉ ହେଲା ତ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ଏଠି କଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଗୁଡ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର କହିଲା ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖିବା ତା ସହିତ ଯଦି ଆବିଲିଟି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଏଇଟାକୁ ତମେ ତମ ଖାତାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ମାନେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ କରିପାରିବ କେମିତି ଆଡ କରିବ ନା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ଗୁଡ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର ଲେଖିଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରେ ରଖିଲ
ପ୍ଲସ୍ ଦେଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ମିକ୍ସ ୱିଥ ଅଦର୍ସ ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଲ। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା ଏପଟରୁ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରୋ ମାର୍କ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରୋ ମାର୍କ ଦବ ଯେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ହବ। ସେଠି ତଳେ ଲେଖିବ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାକୁ ତମେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ ଭିତରେ ରଖିପାର ନହେଲେ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିପାର ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଡ ମ୍ୟାମ୍ ସୋସିଆଲ ବିହେଭିୟର ପ୍ଲସ୍ ଆବିଲିଟି ଟୁ ମିକ୍ସ ୱିଥ ଅଦର୍ସ ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଲମ୍ବା କରିକି ଲେଖିବ। ଏଟା ମୋ ଜାଗା ହେଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏଟାକୁ ତମେ ସର୍କଲ କରିପାରିବ ତାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଯେମିତି ବି ଲେଖ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତମକୁ ଅଧିକ ଜାଗା ବି ଇଏ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଏଇ ପିଲାଟି ବୁଝିଛି ଭଲସେ ହେଲା। ଏଇଟା ସିଆଡେ ଦିନ କି? କଣ ହେଲା? ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଦେଖିଲେ ସେଟା ପୁରା ଦିନ ପୁରା ଲାଗିଲା ରାତି ପରିକା ଲାଗିଲାନି ସେ ଫଟୋଟା। ଦିନ ମୁଁ କଣ ୱାଗାଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିନ ନାଇଁ ଏଟା ରାତି ହିଁ ହେଲା। ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ। ହେଲା ତ ହଉଛି କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ? ସୋସିଆଲ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଁ ତ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ଇଏ କରୁଛି। ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର। ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାପରେ କହିଛି ତାପରେ ପଏଣ୍ଟଟା କି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ଫର ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତ କଣ ନା ଏହା ମାନେ ହଉଛି ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବିନା ସମାଜରେ ବିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଣ ନା କିଛି ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି କଣ କଣ ସବୁ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଛି ଭ୍ୟାଲୁଜ ଅଛି। ଯେମିତି କି କୋପରେସନ ହେଇଗଲା ରେସପେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟଲରାନ୍ସ ହେଇଗଲା କାଇଣ୍ଡନେସ ହେଇଗଲା ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ସେୟାରିଂ କି ଆମର ହଉଛି କଣ ସୋସାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଜିଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ନା ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁଛି ହେଲା କି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି। ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛି କୋଅପରେସନ ଦେଖଉଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ ବୁଝିଲେ କଣ ନା ହଉଛି ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ସେ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ୱେଲ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିବାକୁ କଣ କହିବା ନା ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ ପ୍ଲସ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ପ୍ଲସ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୁଡ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏ କହିଲା ନା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଟା ଗୁଡ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା। ତ ଏଟା ଆମେ ଏଇ ହିସାବରେ କହିପାରିବା କଣ ନା ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ ପ୍ଲସ ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ପ୍ଲସ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଗୁଡ ସୋସିଆଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି କଣ ସେମିତି ଯେମିତି କି ଲେଖିଛି home adjustment is individual adjusted behavior towards home conditions such as home atmosphere, family, finance and relationship among family members। ତ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରର ପରିବେଶ ଘରର ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଏସବୁ କିପରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ ନା ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ରୁଲ ସବୁ ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ବ୍ରଦର୍ସ ର ସିଷ୍ଟର୍ସ ର ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରୁହେ ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କୁ ବୁଝିଥାଏ ଅନନେସେସରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରେନି ଘରର ଆଟମସ୍ଫିୟର କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଥାଏ ହେଲା ସେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହନ୍ତି କଣ ନା ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ନେଇକି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି କି
ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି ସେ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଥା ଶୁଣୁଛି, ସିବଲିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଝଗଡା କରୁନି, ସବୁ କିଛି ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ସେୟାର କରୁଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କୁ ସେ ବୁଝୁଛି, କିଛି ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଥିଙ୍ଗସ୍ କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନି, ହେଲା, ଘରର କାମରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତା ମାନେ କଣ ସେ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଶିଖି ଯାଇଛି, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଣିଛି, ହେଲା, ତ ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନସିପ ଏସବୁ କଣ ନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଆମେ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ହେଲା। ତ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୁଡ ବିହେଭିୟର ଆଟ ହୋମ ପ୍ଲସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ ରିଲେସନ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏଟା ଲେଖିବ? Yes, ma'am. ଲେଖିବୁ। Yes, ma'am. ହଁ, ଲେଖ। ଗୁଡ ବିହେଭିୟର ଆଟ ହୋମ, good behavior at home plus understanding family condition, plus good relations। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ Plus ଯେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ହବନି? ହଁ, ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ, ନହେଲେ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ସର୍କଲଟେ କରିଦବ, ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଟାଣିକି ଗୁଡ ବିହେଭିୟର ଆଟ ହୋମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିକି ତଳକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିକି ଗୁଡ ରିଲେସନ୍ସ, ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସର୍କଲ କରି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ଏଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡାକ ସର୍ଟ ରେ ଟିକେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏଟା କଣ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ ବି ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ଭଲସେ ବି ବୁଝିଯିବ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର ପଶିବ କି ହଁ, ତ ହୋମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ମ୍ୟାମ୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଲେଖ। ଗୁଡ ବିହେଭିୟର ଆଟ ହୋମ ପ୍ଲସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। plus good relations is equal to home adjustment, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସ୍କୁଲ ଅର୍ ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖିଲା କଣ ନା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି in the adjustment of adults their occupation plays a great role. The school environment casts its influence over the adjustment of the children and the adolescent। ତ କଣ କହୁଛି ନା adult ଯୋଉମାନେ ବଡ ମାନେ adultsଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକୁପେସନ, ତାଙ୍କର ଜବ୍, ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। କାହିଁକିନା ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କ ଅକୁପେସନ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା କି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଅକୁପେସନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜବକୁ ନେଇକି ବହୁତ ହି ବଡ ଗୋଟେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥାଏ। ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ ବୁଝିଲେ, ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅକୁପେସନ, ତାଙ୍କ ଜବ୍ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ କରୁଛି ନା ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବଡ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜବ ରେ ହାପି କି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ତାହେଲେ ସେ ଲାଇଫରେ ୱେଲ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ହାପିଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଘର ଭଡା ନେଇକି ଭଲସେ ରହିକି ଖାଇ ପିଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ରହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ ସେ ୱେଲ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଇଲ୍ଡ କି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ରୁଲ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ସୋସିଆଲି ୱେଲ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍କୁଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିଚରକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବା, କ୍ଲାସମେଟ ସହିତ ମିଶିବା, ସ୍କୁଲ ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଷ୍ଟଡିଜ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇବା, ଏସବୁକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ଆଉ ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ ନା ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଏସବୁ ହଉଛି ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜବ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଇଁ, କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ କୋଅପରେସନ ପାଇଁ, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା ପାଇଁ, ଅଫିସ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ।
ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ସ୍କୁଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ର, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅକୁପେସନାଲ ରେ ନବା, ତାହେଲେ ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଟି ତାର ଜବ କୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛି, ତା କଲିଗ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ଗୁଡ ରିଲେସନ ସବୁ ରଖୁଛି, ହେଲା, ଗୁଡ ରିଲେସନ ସବୁ ରଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର କୁ କମ କରୁଛି, ଆଉ ହେଲା, ଅକୁପେସନାଲ କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କହିବା ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲ और ଅକୁପେସନାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଏତିକି। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ, ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ, କି ଫର ଚିଲଡ୍ରେନ or adolescents, for children or adolescents, ହାଇପେନ ଦେଇକି ଲେଖିବ, school environment matters, school environment matters for children or adolescent, school environment matters for adults, hyphen occupation matters, occupation matters। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବ, for children school environment matters, for adult occupation matters। ତା ମାନେ କଣ, ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକୁପେସନ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ। डिफेंस मेकानिज्म कौन, लिखिए, डिफेंस मेकानिज्म आर मेंटल मेकानिज्म, इट प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिस्ट्रेस। This is also called ego defense, as it helps the individual in overcoming threats to his ego। तो कौन कहूँ ये ना, डिफेंस मेकानिज्म होची कि मेंटल मेकानिज्म गोटे, जेमती कि गोटे मनर प्रक्रिया जहाँ मनुष्य को कौन ना, टेंशन, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस कहला माने मानसिक कष्ट, है ए सबुरु प्रोटेक्ट करे। हेले डिफेंस मेकानिज्म माने कौन मु कहली कि गोटे एमितिका प्रक्रिया बा एमितिका गोटे प्रोसेस जहाँ कि मनुष्य को टेंशन, फियर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस ये सब को प्रोटेक्ट करे। ହେଲା, ଆଉ କଣ, ଏହାକୁ ଇଗୋ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କର ଇଗୋ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ହେଲା, ଥ୍ରେଟ୍ ଏସବୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଏ। ତା ମିନିଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଫେଲିୟର ଫେସ୍ କରୁଛି, ଇନସଲ୍ଟ ହଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନିଜକୁ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ନା, ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ୟୁଜ କରିକି ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରେ। ଧର ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଧର ଫେଲ ହେଇଗଲି, ତ କଣ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିବ ନା, ହଉଛି ଭାବିବ, ହେଲା, ଟିଚର ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧେ ଲେଖି ପାରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି, ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ଭାବିବି, କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ତ ଡାକିଲେ ଖେଳିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତ ଏସବୁ କଣ, ଏସବୁ ମନର ଭାବନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେଲିଓର କି କିଛି ବି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ନା, ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବାହାର କରି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେତେବେଳେ ସେଫ୍ ରଖନ୍ତି, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଫ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏସବୁ କଣ ହୁଏ ନା, ହଉଛି ନିଜର ଫେଲିୟର ଯୋଉ ସବୁ ଆସେ, ସେଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ହେଲା, ଏସବୁ କଣ କରିବ ନା, ଇଗୋକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗକୁ କମେଇବ, ହର୍ଟ ଯଦି ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ସେଥିରୁ, ଇଗୋ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି। ତ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଏଇଟା କି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଲୁଛି, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ଯୋଉ ନଉଛି, ସିଏ ହଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍।
Yes, ma'am. ଏଠି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖ defense mechanism is equal to mental process protects from distress, saves ego, helps in adjustment. ହେଲା डिफेन्स मेकानिज्म कौन लिखिल मेंटल प्रोसेस प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्ट्रेस सेव्स ईगो हेल्प्स इन एडजस्टमेंट ओके तो डिफेन्स मेकानिज्म रे जो सेकंड टा कहिछि सेकंड कौन लिखिछि ना दे soften the effect of one's failures, preserve inner harmony, and enable the individual to make adaptation or adjustment to distressing experiences. So, they are also called adjustment mechanism. ହେଲା ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା ସେ କହିବା କଥା କି ଆମର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ନା ଫେଲିଓର ଯୋଉ ପେନ୍ ଥାଏ ସେ ଫେଲିଓର ପେନ୍ କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା କମ କରିଥାଏ तो जेटा कि सफ्टेन द इफेक्ट ऑफ फेल्योर्स लिखिछि ता माने होछि कोन फेल्योर पेन को टिके कम करथाय डिफेंस मेकानिज्म ता मन भितर शांति आनी थाए हमर होछि कोन ना होछि समतुलन रक्षा करे हार्मोनी आनी थाए दुख अनुभव हमर हुईनी बेसी से सब को नै कि हमें एडजस्ट करिबार सहायता करथांती से जो डिफेंस मेकानिज्म को नै कि ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ କରେ ନା ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ କଥାରେ ଆମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇନର ହାରମୋନି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ସହଜରେ କି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଫେଲ ହୁଏ ଇନସଲ୍ଟ ହୁଏ ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲସ୍ ଫେସ୍ କରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା କି ଫେଲିଓର ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ କଣ ନା ହଉଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ମନ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ୟୁଜ କରିକି ମନକୁ କମାନ୍ତି ମାନେ ମନ ଦୁଃଖକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି କେମିତି ସିଚୁଏସନ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କଣ ନା ଆମର ମେନ୍ ମେକାନିଜିମ ହେଲା ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲାନି ଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲାନି ସେ କଣ କଲା ନା ହଉଛି ସ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କଲା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲିଓର ହେଲା ତ ଇନିସିଆଲି ସେ ସ୍ୟାଡ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲା ପରେ ସେ ମନ ମନକୁ ବୁଝେଇଲା ଏହି ଜବ ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବଲ ନଥିଲା ଏଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଏଠାରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ବିକାଶ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଯିଏ ସେ ନିଜେ ଫେଲିଓର କଲା ହେଲା ଇଫେକ୍ଟ କୁ ସଫ୍ଟ କଲା ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଲା ଯୋଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ତାପରେ ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲା ସେ କଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖୁଛି ସେ ସବୁ ବୁଝେଇକି ସିଚୁଏସନ ସହିତ ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ତ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ହେଲା ଯେମିତି କି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତିନି ଶୁଭୁଛି ମୋ ଭଏସ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ କମ୍ପିଟିସନ ରେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ୱିନ୍ କରିପାରିବନି ହାରିଯିବ କି ଦୌଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛି ହାରି ଯାଇଛି କିଛି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କି କିଛି ହେଇନି ତ ଆମେ ସେଠି କଣ କହିକି ବୁଝାନ୍ତି ଆରେ ଜିତିବାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ ୱିନିଂ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ପାର୍ଟିସିପେସନ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ଯେତିକି ଗଲ ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲ ଯାଇକି ଦୌଡିଲ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲ ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା ଆମେ ଏମିତି କହିକି ବୁଝାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମେକାନିଜିମ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ମ୍ୟାମ୍। ଯେ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତେ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ ର ଫେଲିଓର କୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଫେଲିଓର ପେନ୍ କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତେ ହେଲା ତ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କଣ ନା ଫେଲିଓର ପେନ୍ କୁ କମେଇ ଥାଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ରଖିଥାଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସିଂ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମେକାନିଜିମ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ୟାର ଏବେ ଆସିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ
ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ତାର। ଆମର କେମିତି କଣ କେମିତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି, କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବନା ରଖି ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି।